ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्चनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनम् सर्वात्मा स्नपनम् परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहतु की त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहेण आश्लिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु यथा तथा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमामि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 27. ತೋಕೇನ ಜೀವ ಹರಣಂ ಯದ್ ಉಲುಕೀಕಾಯಾಸ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಪದಾ ಶಕತೋ ಅಪ್ರವೃತ್ತಃ ಯದ್ ರಿಂಗಾತಾರ್ತರ ಗತೇನ ದಿವಿ ಸ್ಪೃಶೋರ್ವಾ ಉನ್ಮೂಲನಂ ತ್ವ ಇತರಥಾರ್ಜುನಯೋರ್ ನ ಭಾವ್ಯಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. Tokena by a child, jiva, haranam, killing of a living being, yat, one which uluki kaya assumed the gigantic body of a demon. Trai masikasya, one who is only 3 months old. Cha also, pada by the legs, shakataha apravrittaha turned over the cart, yat one who ringata while crawling, antaragatina being overtaken, divi high in the sky, sprisho touching va either, unmulanam uprooting, tu but itaratha anyone else than Arjuna yoho of the 2 Arjuna trees, na bhavyam was not possible. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. There is no doubt about Lord Krishna's being the Supreme Lord. Otherwise, how was it possible for him to kill a giant demon like Putana
when he was just on the laps of his mother, to overturn a cart with his leg while he was only 3 months old, to uproot a pair of Arjun trees so high that they were touched the sky. When he was only crawling, all these activities are possible for anyone other than the Lord Himself. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ. ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭೂವರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಪ್ರೂಫ್? ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವ, ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇದು. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಹೋದಾರೆ, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇರಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತೀಗ, ಯಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು. ಅದರಂಗ ಯಾರ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಯಾರನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು? ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವ, ಎಸ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇದಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಎರಡನೇದು ಶರೀರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಬಾಡಿಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮೊದಲೇದು ಇಂಥ ಶರೀರ ಇರಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಪ್ಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದವ್ರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಹಲ್ಲು ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇವ ದೇವ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಆರಾಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೀಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಶರೀರಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು, ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ, ಕಂಸ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಕೂತನಾಗ, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣವ. ಬಂದ್ಲಕಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಕೋತ ಬಂದ್ಲಕಿ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ. ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದು
ನೋಡೋರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇವು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಂದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗುನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸಿ ಬಂದಾಳೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ. ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡೇ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬರು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಇವಳೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವಿಷ ಏನದಪ್ಪ, ನೀ ಕೊಡೋದು ಬಿಡು, ಹಾಲು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ನೀಲಕಂಠ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿದವರು. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಖರೇನೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಆ ಪೂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವಳ ಸ್ತನಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಯಾವ ಮಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಳತಾವ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾವ, ಮಲ್ಕೋತಾವ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಕೃಷ್ಣನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಆರ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಜೋರು ಒದರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂತ ಪುದನ ಚೀರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಬಿಡ 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 ನನ್ನಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಜಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕರುಣ ಎಷ್ಟದ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ಕರುಣಾದ ಸಾಗರ. ಉದಾಹರಣೆ, ಪುತನಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುತನ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳಿಗೊಂದು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಪಾದರು. ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಮೋಕ್ಷ? ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಸುರು ಸಾಯ್ತ ಮೇಲೂ ಅದೊಂದು ಥರದ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಇವು. ಏನು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೂ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾದ ಸಾಗರ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೂತನ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಗತೆ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀಚಿದ್ದಾನ, ಆಕಳ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹಾಲು ತಗೋತಾನ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ತಗೋತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ನೀಚತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಚತನಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ. ದೇವರ ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿನೇ ಇದು ಆಕಳ ತಾಯಿನೂ ಆಯಿತು, ಖರೆ ತಾಯಿನೂ ಕೊಂದವರು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದವ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ತಾಯಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅವ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಯುಗ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಇದು ಒಂದು ಛತ್ರಿ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತೊಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಳೆ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಛತ್ರಿ. ಈ ಛತ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಛತ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ, ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬರೇ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬಡದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವಾಯುನೇ ಜಗಬಿಟ್ಟ. ಮುಗಿ ಚೀರ್ಯಾಡ್ ಧಾಡ್ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬರುವಾಗ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ತಗೊಂಡ್ಲಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೂಪ. ರಸ್ತಾ ಹೋಗೋಗತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಶೋಧ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಏನಿದು ಆವಾಜ? ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಕೃಷ್ಣ? ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳ ಸ್ಥಾನ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂತ, ದೊಡ್ಡ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ತಂದು ಹಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹತ್ತಿ ಮಗುನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಶರೀರ ತುಕಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅದ. ಅದು ಭಗವಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ತಾನು ದೇವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವಾಗೇನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಅದ್ವೈತ ಅರ್ಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಾದ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪೆದ್ದ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಂತ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲ ಅತೀಗ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳ ಭಾಗವತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅಲ್ಲೂ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎರಡನೇದ್ದು, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್, ಆಯಿತಾ, ಟು ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಅ ಕಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್, ಶಕಟಾಸೂರ್, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 months old, 3 ತಿಂಗಳದ ಮಗು. ಆ ಚಕಡಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಹಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಕಡಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಚಕಡಿನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ. ಮತ್ತೆ
ಎಲ್ಲ ಚಕಡಿ ಹೊಡೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಟಾಂಗಾನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಂಗಾಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಜನ. ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಟಾಂಗಾಲೇ, ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಾಂಗಾದಾಗ. ಈಗ ಟಾಂಗಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಕಡಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇವು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಕಡಿ ಅವ. ಮತ್ತು ಚಕಡಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಗುನ ಮನುಷ್ಯ. ಈಗ ಚಿತ್ರನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಆ ಮಗುನ ಚಕಡಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ನೆಳ್ಳಾಗಂತೆ ಮನುಷ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ಶಕಟಾಸುರ ಸುರ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ. ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ರೆ, ಆ ಚಕಡಿಗೆ ಒದ್ರೆ ಶಕಟಾಸುರನ ಕಥೆ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೃಣಾವೃತ, ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗುನ ಭಕ್ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆಕಾಶದಾಗ. ವರ್ಲ್ ವಿಂಡ್, ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೋರು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅಪ್ಪ ಯಶೋಧ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮಗು? ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ. ಭಗವಂತಗೆ ಚಲೋ ಆಟ ಆತದ. ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ? ಅವನು ಕುತಿಗೀಚಿ ಕೊಂದ, ಹೊಡೆದ ಬಡದ, ಏನಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹೊರಲಾರ್ದಂಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಂತ ಅವನೇ ಬಿದ್ದ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ. ಇವರು ಯಾರು? ಇವರು ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು, ನಲ್ಕುವರ ಮಣಿಗ್ರೀವ್. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವರು ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು, ಭಯಂಕರ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬ್ಯದ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು, ಜಗ್ಗಿ ಸಂಪತ್ತದ ಎಲ್ಲ. ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ, ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ಒಳಗೆ, ಸರೋವರ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾರದರು ಬಂದರಲ್ಲಿ. ನಾರದರು ಬಂದು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿಂದ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು, ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದಾರೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ನಾರದರ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾರದರ ಶಾಪ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ವೃಕ್ಷಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರವು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಂತಾರ, ಮುಂದೆ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರನೂ ಅದ, ತೋರಿಸೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಒಳಗದ. ಇದು ಬಟ್ಟೆನೇ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಂದು ರೂಪ ಹಂಗದ. ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಗಬೇಕು ಅಳಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಗಿಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಭಾಳ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಮುಂದೇನಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ? ಕರಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲಗ್ತದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್
ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾಳ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಗೊಂಬಿಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದೇನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇವ್ರಂಥ ಕಣ್ಣು, ಅಂಥ ಬಾಯಿ, ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ತಿನ್ನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತಿನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ತಿನ್ಕೋತ ಹೋಗಿ. ಆ ಪ್ರಾಣಿದು ಕರಳ ಗಿರಳ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರೇನಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಕುವರ ಮನಿಗ್ರೀವ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ವೃಕ್ಷ ಆಗವರೇ ಅವರು. ನಾರದರ ಶಾಪ ಹಾಕೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾರದರ ಶಾಪ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನುಗ್ರಹ. ದೇವರಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎರಡು ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಲೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಊತನನ ಕೊಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು, ಶಕಟಾಸುರನ ಕೊಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು, ತೃಣಾವೃತನ ಕೊಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾರದರ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾರದರ ಶಾಪದಿಂದ, ನಾರದರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ 2 ವೃಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಉಡುಪಿ ಹೊರನಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಜಾಗ ಅದ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವು ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಹತ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗೋರ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ, ಎಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 2 ವೃಕ್ಷ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ನಲಕೂರ ಮನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಲಾ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿವನ್. ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಹತ್ತಿದ, 16,108 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೂಪನೂ ತೊಗೊಂಡ, ದೇವಕಿ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮದುವೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದು 16,100 ಲಗ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದು. 8 ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತೊಗೊಂಡ ರಾಸಲೀಲೆ ನಡೆಸಿದ. ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಚಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಿತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾನಂತ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. 2ನೇದು, ಶರೀರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. 3ನೇದು, ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೆರಡು, 4, 5 ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಅಯ್ಯೋ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾನ. 5 ಬಾರಿನ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಂಗ ಆಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು. ಯಾವಾಗ ಆಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ, ಯಶೋಧ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಯಾಗ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಳ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಪಾಂಡವರ ದೂತ ಆಗಿ ಹೋದ, ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲ. ಸಾಣದ ಅನಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. 5ನೇ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು 5ನೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನ್ ದೇವರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. One cannot manufacture a god by one's mental speculation or by numerical votes, as has become a practice for the less intelligent class of men. God is God eternally, and an ordinary living entity is eternally a part and parcel. God is one without a second, and ordinary living entities are many without a number. ದೇವರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಎದರ ಕಾರ್ಖಾನೆ? ದೇವರ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವತಾರ, ನಾನಿದು, ನಾನದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರ ಜೈಲ್ನಾಗ ಬಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜನನೂ ಹುಚ್ಚರು, ಮೂರ್ಖರು ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬಬಾರದು. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ 5. ಅವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರು ಯಾವಾಗೂ ದೇವರೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದ. ಅವನ ಸಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. 1 ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಜೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮ. ಅವನು ನಿತ್ಯ, ನಾವು ನಿತ್ಯ. ಅವನು ಚೇತನ, ನಾವು ಚೇತನ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವ ಏಕ್, ನಾವು ಅನೇಕ. ಚೀಫ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟರ್ನಲ್. ನಿತ್ಯ ನಾಮದಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ ನಿತ್ಯೋ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಒಬ್ಬನೇ ಅವ. ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಜೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮ. ಅವೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಆಯಿತು, ಹಿಂದೂ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗೂ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬನೇ ಅವ. ಇದು ವೇದದ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್, ದ ಡೀಮನ್ ಪೂತನ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗರ ಹೇಳಿದೆ. In his Vamana incarnation, he posed himself as a dark Brahmana. But when he took possession of the land promised by Bali Maharaj, ಆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಂದಿದ್ದು ಕುಳ್ಳಾಗಿ ಬಂದ ವಾಮನ ಅವತಾರ. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ. ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೋತೀನಂದ, ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಿಕತ್ತಾನ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ ಭಗವಂತಿಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾರು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಾವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಿನ ಚಾವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ತಕ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಚಾವಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದ ಮಗು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ಜಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಳ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಏನೋ ತಕ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರದು ಹಣೆ ಬಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಚಾವಿ ತಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಚಾವಿ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದ. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಭಗವಂತ. 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು 3ನೇದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲೆನೂ ಕೊಟ್ಟ. So it is not very difficult for Krishna to perform a miracle by extending his bodily feature, but he had no desire to do it because of his deep fatal love for his mother Yashoda. If Yashoda had seen Krishna in her lap extending 6 miles to cope with the she-demon Putana, then the natural filial love of Yashoda would have been hurt. ಈ ಭಗವಂತ ತಾನು ದೇವರನ್ನೋದು ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮರೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾನೂ ಮರಿತಾನ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮರೆಸ್ತಾನ. ಮರಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಆಗಲಿ ಆನಂದದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಮುಂದೆ, but as far as Lord Krishna is concerned, he is God always, either in the child aita. Vamandev, he does not require to become God by undergoing severe penance. ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಾಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾವಾಗೂ ದೇವರು. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಡಾಗ್. ಗಾಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಗ್, ಡಾಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ದೇವರು ಯಾವಾಗೂ ದೇವರೇ, ನಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ನಾಯಿನೇ. ನಾಯಿ ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನವನು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3 months he killed the Shakatasur who had remained hidden behind a cart in the house of Yashoda Mai. And when he was crawling and was disturbing his mother for some household work affairs, the mother tied him with a grinding postal. ಅದೇ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಾ. ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕುಬೇರಿನ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಾ ಸಂದೇಶ ಏನದ? ಆ ಲೀಲಾ ಆಗಿದ್ದು ಖರೇನೋ ಸುಳ್ಳು? ಇನ್ನು ಬರೀ ಸಂದೇಶವೂ ಅದ, ಲೀಲಾ ಆಗಿದ್ದು ಖರೇನೆ. ಇದು ಸಂದೇಶ ಏನದ? ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ.
ಯಶೋಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಎದರಿಂದ? ಹಗ್ಗದಿಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ. ಮುಕುಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋವ ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್. ಅರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡವ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಕುಂದ, ದ ಗಿವರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೋಪ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದೇಶ. ಭಗವಂತ ಬೇಕಪ್ಪ, ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ. ಏನಿದು ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಪ್ರೇಮಾರ್ಥ ಏನೀಗ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಮ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸೋದು, ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಛಾ ಕಾಮನ, ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಛಾ ಪ್ರೇಮನ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಏನೂ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಓ, ಇದು ಪ್ರೇಮ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಬರಲಿ, ಇದು ಬರಲಿ, ಅದು ಕೊಡಪ್ಪ, ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ. ಆಗೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ, 8 ಥರದ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕೇ ನನಗೆ? ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಕು. ಸೇವಾ ನಿಂದ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡು. ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನನಗಿದರಿಂದ ಏನು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಯಾವ ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ರೂಪಾದವರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಯಾರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ, 8 ಥರದ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡವ ಮುಕುಂದ. ಅವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲ ಯಶೋಧ. ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಸಂಗ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ. ಬಂದವ ಸೈನಿಕರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅನಂತ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅದು ದಾಸರೇನು ತಮ್ಮ ಹಾಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಇವು ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಗೂವೆ ಅವಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಅವಲ್ ಅಂತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಗಿಡದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಅವಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ. ಅದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಹೂವೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹುಲ್ಲು ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹಂಗಾರೆ
ಯಶೋಧ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದವ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದದ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.